शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नौजवान वीरां दे वल्लों जिहड़ा उपराला किया गया है कि जून 1984 दे विच वापरे तीसरे घल्लूघारे की याद दे विच शहीद होने वाले ਸਿੰਘਾਂ ते ਸਿੰਘਣੀਆਂ की याद नूं समर्पित इस समागम दे विच संगत दे नाल उस वरतारे दे बारे 2 ਜਾਂ 3 दिन जिहड़ी ये सांझ है तुहाडे नाल कर सके। दरअसल जदों असी जून 1984 के घल्लूघारे की गल करते हैं तो सब तो पहली जिहड़ी अहम गल मैं सोचदा है कि इन्हां 3 दिनों की लड़ी दे विच जिन्ना चिर असी सारे वरतारे का पिछोकड़ नहीं समझांगे उन्ना चिर साडी कौम का एक बहुत वड्डा हिस्सा इस वरतारे लिए अपने आप को दोषी मनी बैठा। और ये इतिहास दे विच पहली बार होया है, चाहे छोटा घल्लूघारा वापरिया चाहे वड्डा घल्लूघारा वापरिया, कदी इंज नहीं सी होया कि कौम की इन्नी वड्डी नस्लकुशी इन्ना वड्डा कतलेआम समूहिक तौर के उपर होया होवे ते कौम के एक अंश ने अपने आप को ही दोषी स्वीकार कर लिया। बहुत सारे सवाल ने साडे मनां दे विच इस सारे वरतारे नूं लैके, पर किते ना किते जिहड़ी अहमियत है वो इस गल दी है कि असी इस सारे पिछोकड़ नूं जाणना। और जदों तुसी पिछोकड़ नूं जाणदे हो तो मैं जिस तरह आरंभ दे विच गल कीती है कि कौम की समूहिक चेतनता जिहड़ी है वो अपने समूहिक होने का प्रगटावा ही ना कर सके, ये सब तो वड्डी ट्रैजेडी है। फिर ये विच सब तो वड्डी अहम गल है जिथे तुहानूं पिन पॉइंट करना पवेगा कि कारण की, वो कारण की है जिहदे करके साडी चेतनता जिहड़ी है वो इस सारे वरतारे तो बाद खिंड गई। असी समूहिक तौर के उपर इस सारे वरतारे के प्रतिकर्म के रूप के विच एक सांझी सुर नहीं पैदा कर सके। इस सारे वरतारे नूं लैके किते भी जदों 4 वीर बैठते हैं तो सारिਆਂ ਦੇ सवाल इस वरतारे के प्रति ते जवाब वख-वख हुंदे ने। और मैं जिस तरह पहला भी कहा एक वड्डा अंश जिहड़ा वो तो किते ना किते अपने आप को आपे दोषी स्वीकार करी बैठा है कि जे इंज ना हुंदा तो सरकार इंज ना करदी, जे आ ना हुंदा सरकार आ ना करदी, जे सिख आ ना करदे तो सरकार का प्रतिकर्म ये ना हुंदा। पर जो कुछ इसके पिछोकड़ दे विच है उहदे वास्ते एक गल नूं समझना बहुत जरूरी है। स्टेट नैरेटिव किवें बिल्ड करती है इस नूं समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हुण तां जदों असीं नैरेटिव जां प्रसंग सिरजण की गल करते हैं तो बार बार सोशल मीडिया दे विच ये शब्द इन्ना आ चुका है कि असीं हर छोटी वड्डी गल दे उपर साडा जिहड़ा फस्ट रिएक्शन हुंदा है ये भी हुंदा जी इस चीज़ के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक प्रसंग सिरजिया गया, एक मुहावरा पैदा कर दिता है। पर जदों स्टेट नैरेटिव बिल्ड करती है तो वो कोई छोटा जिहा वरतारा नहीं होता, वो बहुत वड्डा वरतारा होता। उहदे विच स्टेट मीडिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया, स्टेट हिस्टोरीयंस, अखबारां ये सारे शामिल होंदे ने उहदे विच। और ये वरतारा कोई नवा नहीं हैगा, ये तो कुदरती एक गल जरूर है कि सोशल मीडिया के सदका कौम के विच इन्नी चेतनता जरूर आई है कि असी बड़े थोड़े समय बाद ही इस सारे वरतारे का चिंतन करना शुरू कर दिता है। नहीं तो तुसी हैरान होवोगे
कि बंदा सिंह बहादुर के समय भी स्टेट ने जिहड़ा प्रसंग सिरजिया, जिहड़ा नैरेटिव पेश किया सी, उस नूं तोड़दियां 300 साल लग गए और बिल्कुल इवें दा सी जिवें दा प्रसंग साडे अज दे नायकां दे प्रति सिरजिया गया जां अज भी जा रहा है, वो बंदा सिंह बहादुर दे वेले भी बिल्कुल इवें दा सी। और उस वहण दे विच भी साडे बहुत सारे इतिहासकार बह गए। साडे अपने इतिहासकारां ने बंदा सिंह बहादुर नूं किते ना किते कुछ वरतारियां दा दोषी आपे ही बना दिता। ਉਹਦਾ कारण की सी? ਉਹਦਾ कारण सी कि हर वेले जिहड़ी भी स्टेट राजनीतिक सत्ता के उपर काबज हुंदी है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ वसीले ने वो दुश्मन के खिलाफ एक समूहिक चेतनता पैदा करते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जिहड़ी सब तो वड्डा इस तरह का नैरेटिव सैट किया गया जां इस तरह का प्रसंग सिरजिया गया, वो सी कि इस्लामिक स्टेट सी। उस इस्लामिक स्टेट ने यह वेख्या कि किहड़ी गल ऐसी की जाए जिस दे नाल जिहड़ा इस्लाम का आम वर्ग है वो बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ हो जाए। हुण वो आम वर्ग जिहड़ा है उसनूं भी खिलाफ करन दी जरूरत क्यों पई? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सब तो अहम गल सी, जे किते तुसीं मुअसरे आलमगीरी दे विच, जिसका हुण अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। दूसरी गल ये कही गई कि बंदा सिंह बहादुर ने बकायदा तौर के उपर उन्होंने मुसलमान ही रहन का ते 5 वक्त नमाज पढ़न का भी वक्त दिता होया है। ये उहदे तो भी ज़्यादा खतरनाक होंदा है। स्टेट के वास्ते जिहड़ी शख्सियत एक अपनी कौमीयत तो बिना दूजियां कौमीयतां दे विच भी आधार पैदा करती है, वो स्टेट के वास्ते सब तो वध खतरनाक होंदी है। हुण उस वेले ये सिरजिया जाता है कि आम समूहिक चेतनता जिहड़ी इस्लाम की है उसनूं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ किवें लैके जाना। तो फिर जिहड़े स्टेट हिस्टोरीयन ने वो कहते हैं कि बंदा सिंह बहादुर, उहदे बारे वो शब्द वरते ने लानती ते काले मूँह वाला। उन्हां 2 हिस्टोरीयन दे विच खाफी खान जिसकी किताब है मुंतखिब उल लबाब ते गुलाम हुसैन सियारुल मुताखरीन उसकी किताब का नाम है। ये 2 वड्डे इतिहासकार ने। उहदे तो बाद इतिहासकारां दी पूरी एक लड़ी है जिहदे विच मुहम्मद कासिम लाहौरी आ जाता है, मुहम्मद कासिम औरंगाबादी आ जाता है, इबरतनामे का लिखारी आ जाता है, इस तरह अहवाल उल खवाकीन का लिखारी आ जाता है। फिर एक लड़ी है जिहड़ी वो लड़ी लगातार चलती है कि बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा है वो लानती सी, काले मूँह वाला सी, जुल्म करदा सी, ते उहदे विच निशाना किवें बनाया जाता है? उहदे विच निशाना इवें बनाया जाता है कि बंदा सिंह बहादुर इन्ना ज़्यादा जालम सुभाਅ दा सी कि उन्हें मैदाने जंग दे विच मुसलमान तां कतल की करने सी, उन्हें तां मरे हुए मुसलमानां दियां कबरां पुट के भी उन्होंने अग च साड़िया। हुण इस्लाम दा जिहड़ा आम जन समूहिक वर्ग है वो उन्होंने किवें बर्दाश्त करे? हुण उन्हां दे वास्ते तां बंदा सिंह बहादुर राक्षस, उन्हां दे वास्ते बंदा सिंह बहादुर जालिम, उन्हां दे वास्ते अतवादी, जिन्ने भी शब्द तुसीं माड़े कह सकते हो। जदों किसी धर्म के प्रति तुसीं इवें दा नैरेटिव लोकां दे विच सैट कर दोगे कि उसने तां साडे मरे हुए लोकां दीयां कबरां पुट के भी उन्हां दे पिंजर भी चला दिते। कुदरत ने स्टेट ने उस दे खिलाफ लोकां नूं करन दे वास्ते एक बरतांत सिरजिया और उस वहण दे विच केवल ते केवल मुसलमान इतिहासकारां ने तो वहना सी, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सीगे। होया कि एक लंबा समा तक साडी हिंदुस्तान की बहुत सारी इतिहासकारी उस लाइन च तुरती रही।
काफ़ी खान ने आ गल लिखी है, गुलाम हुसैन ने आ लिखिया, इबरतनामे दे लिखारी ने आ लिखिया है, उहदे तो इलावा मुहम्मद कासम औरंगाबादी ने आ लिखिया है, मुहम्मद कासम लाहौरी ये गल लिखता है, कासम हारसी आ गल लिखता है, फिर एक लंबी लड़ी चल जाती है। पर इस सारे नैरेटिव नूं तोड़दा कौन है? इस नूं तोड़दे ने तुहाडी कौम दे दो इतिहासकार, सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन ते डॉक्टर गंडा सिंह। वो सारी हालातां दी खोज करते हैं कि दरअसल कुछ भी घटनाक्रम अचनचेत नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹੜਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ तेरे भरा दे कातल दे पुत तेरे सामने। शेर मुहम्मद दा भरा नाहर खान कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हथों मैदाने जंग चमकौर दे विच मारिया गया सी, जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे च भी किया है। चुदीदम व नाहर व आमद व जंग चशीदे यके तीर मन बेदरंग, कि जदों नाहर खान मेरे सामने आया तो मैं अपने कमान दे विचों एक तीर छड्डिया ते नाहर खान नूं ज़मीन ते सुट दिता। सो नाहर खान की मौत जिहड़ी है कुदरतन सारे इतिहासक स्रोत साडे कहंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हथों होई सी। ते नाहर खान शेर मुहम्मद खान का भरा सी। उस तो बाद इन्हां दा एक भरा होर सी, ख्वाजा खिज़र महमूद अली खान। ये औरंगजेब का 7 हज़ारी मनसबदार सी ते ये सौ खा के आया सी कि गुरु गोबिंद सिंह का सिर वटना है। कस्से हर के कौले कुरान बायदश या कुस्तनो बस्तनो बायदश, कि मैं जां गुरु गोबिंद सिंह नूं बंदी बना के लैके आऊँगा तो जां सिर वड्ड के लैके आऊँगा गुरु गोबिंद सिंह का। कलगीधर पातशाह कहते हैं कि चमकौर की गढ़ी दे विच पातशाह खुद लिखते हैं, कहते मैं वेख्या कि ख्वाजा खिज़र महमूद अली खान गढ़ी वल वधिया आ रहा है ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ख्वाजा खिज़र महमूद अली खान ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ख्वाजा ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ, कि ख्वाजा महमूद खिज़र अली खान कंध दे ओले हो गया। ब मैदाना आमद ब मरदाना वार, वो मर्दा वांगू मेरे सामने सिर ही नहीं सी चुक रहा। पर कहते फिर मेरी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया, मेरी आत्मा ने इस गल नूं मन्निया ही नहीं कि जिहड़ा मैदाने जंग दे विच सामने आके लड़न की हिम्मत ही नहीं रखता उहदे ते तीर क्यों बर्बाद किया जाए। मैं बख्श दिता। पर जे किते मर्दा वांगू मेरे सामने आउंदा, दरेगा अगर रूए उदीद में बायक तीर लाचार बख्शीद में, जे किते मर्दा वांगू मेरे सामने आउंदा ते मैं एक तीर उन्होंने भी बख्श दिंदा। इहदे कुछ भतीजे भी मारे गए रिश्ते दे विचों। हुण असीं सत्कार केवल एक गल दा करदे हां, वो सिर्फ इन्नी क गल है कि जदों वज़ीर खान शेर मुहम्मद नूं कहंदा है कि तेरे भरा दे कातल दे बच्चे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के फरजंद तेरे सामने ने, तू कतल करके इन्हां दा बदला लै सकदा है अपने भरा का। तो उस वेले एक शब्द कहे सी उसने, बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से, कि जेकर मैं बदला लेना होया
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਘੜਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਕੁਦਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਖਿੰਡ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ जिस तरह जसवंत सिंह कंवल क्या करते सी कि दुश्मन ते दोस्त की शनाख्त ना कर सके, वो जरूर इस वारी वापरिया। दूसरी गल जिहड़ी सब तो अहम है कि इस वारी असी अपने ही कौमीयत दे उस अंश नूं डिसऑन कीता जिहड़ा साडे ही हक्कां दे वास्ते लड़ रहा सी। जदों कि जेकर छोटे घल्लूघारे दे विच मैं छोटी जी तुहानूं उदाहरण दिना, सरदार चढ़त सिंह महाराजा रणजीत सिंह का दादा, उन्होंने तो इलावा सरदार निबाहू सिंह, सरदार करम सिंह होनी, सरदार जस्सा सिंह होनी, ये सारे सिंह जंगल के विचों निकले तो गुरुद्वारा रोड़ी साहब एमनाबाद पाकिस्तान दे विच उत्थे आ गए। तो उत्थे आके इन्हां ने लंगर बनाउणा शुरू किया, गुरु घर दे विच मत्था टेकिया, नतमस्तक होए। जिहड़े सिंह कीर्तन करना जानते सी उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिता। तो इस गल की जिहड़ी खबर है वो उस वेले उत्थों के हाकम जसपत राय तक पहुँचे। जसपत राय अपनी फौज नूं लैके आ गया तो कहंदा है सिखां नूं कि तुसीं इत्थों चले जाओ। सरदार चढ़त सिंह ने बहुत ही वधिया शब्दावली च जवाब दिता कि असीं लड़न तां आए ही नहीं, ना साडी तुहाडे नाल कोई लड़ाई है, ना तुहाडे नाल कोई वैर विरोध है। असीं लाहौर की हुकूमत के खिलाफ या दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। असीं केवल तो केवल इत्थे गुरुद्वारे दे विच दर्शन करने वास्ते आए हैं। असीं दर्शन करने ने, कीर्तन करना है, उपरंत लंगर छक के असीं फिर जंगलों चले जाना है, कि असीं इत्थे लड़न वास्ते नहीं आए। पर जसपत राय ने उस वेले एक बड़ा भैड़ा शब्द बोलिया कि तुसीं अपने घोड़े लैके इत्थों जाते हो कि नहीं जाते, नहीं तो मैं तुहाडे केसां दीयां रस्सियां वट के घोड़े बोलना। हुण कुदरतन जदों ये गल सिखां दे कन्नां दे विच पई तां खून तां खौल जाता है कि जदों तुहाडे ककारां दे बारे, केसां दे बारे कोई इवें दी बेअदब शब्दावली वरते। उस वेले भाई निबाहू सिंह ने जसपत राय का सिर वड़ दिता। जसपत राय का सिर तो उत्थे डिग्गा रह गया, फौज सारी भज गई। जदों जसपत राय दियां अंतिम रस्मां होणियां सी ते इसदा भरा लखपत राय लाहौर तो गया ते इन्हां दा जिहड़ा कुल पुरोहित है किरपा राम गुसाई, जिहड़ा बद्दो की गुसाइयां दा रहण वाला सी, वो भी उत्थे आया। तो जदों उसने लाश नूं वेख्या कहंदा कि इस दियां अंतिम रस्मां नहीं हो सकदी, इस दी गति नहीं हो सकती। वो कहता कि साडे धर्म के मुताबिक लाश का सलामत पूरा होना बहुत जरूरी है, तो किसी तरह इसका सिर लैके आओ। वो कहते असीं तो जा नहीं सकते सिखां दे सामने, जे हुण तुसीं जा सकते हो तो जाके लै आओ। तो किरपा राम गुसाई आप आ गया, इन्हां दा धार्मिक आगू सी, इन्हां दा धार्मिक पुरोहित सी। वो आप आ गया तो आके सरदार चढ़त सिंह नूं कहंदा है कि ये मेरे मुरीद ने, मेरे श्रद्धालु ने, दोवें भराई जसपत राय ते लखपत राय। तो जसपत राय का सिर जिहड़ा इत्थे कलम कर दिता गया, तो जिन्ना चਿਰ लाश के नाल सिर ना होवे असीं उहदियां अंतिम रस्मां नहीं कर सकते, तुसीं इहदा सिर वापस दे दिओ। सरदार चढ़त सिंह ने निबाहू सिंह नूं कह के वो सिर वापस दवा दिता। जदों उहदियां अंतिम रस्मां हो रही सी, उस वेले लखपत राय ने कसम खाधी कि मैं हुण सिखां दा नामो निशान मिटा देवांगा। और इस कसम दे विचों निकलदा है छोटा घल्लूघारा, जिस घल्लूघारे दे विच तकरीबन एक दिन दे विच 15,000 सिंह शहादतां प्राप्त कर जाते हैं। तुसीं मैनूं सिख इतिहासकारी का कोई एक भी स्रोत दस दिओ जिहदे विच सिखां दे वल्लों कीते गए अपने कारनामे जां कारनामा करन वाले सिंह नूं डिसऑन कीता। जे सिखां दे मन दे विच कदी ये गल आई होवे कि नहीं, जे किते निबाहू सिंह जसपत राय का सिर ना वढ़दा तो इंज नहीं सी होना, उन्होंने कहा नहीं इंज ही होना सी, ये सब कुछ करते दे हुक्म च ये इंज ही होना सी। सो चाहे असी छोटे घल्लूघारे की गल लईए जां इतिहास के होर बहुत सारे वरतारियां वल वेखीए, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਸਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
सिख जरनैलों के प्रति, अपने नौजवान वीरों के प्रति आप ही एक ऐसा माहौल सिरजिया कि जिहड़ा प्रसंग सिरजना चाहुंदे सी वो लोग, वो प्रसंग जिहड़ा सी सिरजिया गया। सो पहली गल तो मैं तुहाडे नाल ये गल करनी चाहुंदा सी कि बहुत सारिया गल्लां असीं प्रचलित मुहावरे दे विच उस वहण दे विच बह के करते हैं जिहड़ा हुकूमत दे वल्लों सिरजिया जांदा, दरअसल वो इंज हुंदा नहीं। ਉਹਦੀਆਂ सच्चाइयां मैं पहला भी कहा कि बंदा सिंह बहादुर के इस वरतारे की सच्चाई को सामने आउंदिਆਂ 250-300 साल का समा लग गया। पर हुण तां बहुत जल्दी जिहड़ा उस समय के नाल जां जिहड़े स्रोत आ गए, सोशल मीडिया आ गया, बहुत जल्दी हर गल का चिंतन ते एनालिसिस होना शुरू हो गया। इस वारी इन्ना कुछ फर्क जरूर पिया, नहीं तो जिहड़ा ये नैरेटिव हुंदा ये रस्सी नूं सप बना दिंदा। जिस तरह भगत रविदास जी कहते ना, माधवे क्या जानीए भरम ऐसा जैसा मानीए होए ना तैसा। जो सानू दिखाया जा रहा हुंदा वो सच नहीं हुंदा, जो सच हुंदा वो लुकाया जा रहा हुंदा। पर इहदे विच लोड़ किस चीज़ की हुंदी है? उत्थे तुहाडी विवेक बुद्ध की लोड़ हुंदी है कि किसी भी घटनाक्रम का चिंतन किवें करना है, उहनूं एनालाइज किवें करना है। वेखो हनेरे दे विच पई हुई रस्सी सानू सप लगदी है, पर उत्थे लाइट जगा दी जाए तो जिहड़ा मन का डर है दूर हो जाता है। हुण ना तो उत्थे सप आया सी ना सप गया। गल यह है कि प्रकाश की अणहोंद दे विच रस्सी सप सी, पर प्रकाश के नाल सानू उहदी असलीयत का पता लग गया, जिस नूं असीं पावन गुरबाणी च पढ़ते हैं कि फूटो आंडा भरम का मने भया प्रगास, काटी बेड़ी पगे ते गुर कीनी बंद खलास। सो गल तो यह है कि विवेक बुद्ध के नाल गुरु कृपा करे तो हर वरतारे का जे असीं अध्ययन करिए तो उहदे पिछे अंतरीव कारण नहीं की ने, तो उहदे कारणों के विचों जिहड़ा वरतारा सामने आउंदा उहदा अध्ययन करन दा पता जिहड़ा सानूं लग जाता। पर इस वारी मैं फिर उही गल कहां कि इस सारे वरतांत के बारे बेशक ये चेतनता बहुत जल्दी जन्म लै गई, पर एक बहुत वड्डा हिस्सा इस वरतांत के प्रति अपने आप को दोषी समझदा रहा और बहुत सारे लोगों के विचार जिहड़े ने वो हौली हौली बदलने शुरू होए ने। दूसरी जिहड़ी गल सी वो गल है कि ये वरतारा सामने आ ही नहीं सकता जेकर इहदे विच शहादतां ना हो, और शहादतां हमेशा ही उस कौम दीयां हुंदियां ने जिहड़ी कौम शहादत नूं प्रवान करदी है। इहनूं समझना बहुत जरूरी है। ना कोई किसी नूं शहीद कर सकता है तो ना कोई अपनी मर्जी नाल शहीद हो सकता है। इस गल नूं जरूर समझिओ, ना कोई किसी नूं शहीद कर सकता है धक्के दे नाल ते ना कोई मर्जी दे नाल शहीद हो सकता है। गुरमत फलसफे दे विच ये एक ऐसा मकाम है जिहड़ा गुरु की कृपा तो बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। कुछ दिनों की गल है, भाई अमरदीप सिंह हुणां ने एक कविता दे विच एक गल लिखी सी, मैनूं बड़ी वधिया लगी। वो कहते हैं कि शहीद हो रहे व्यक्ति के सामने जिहड़ी जालम की तलवार है ना, जदों शहीद हो रहा व्यक्ति उस तलवार नूं तकदा है तो उस तलवार की चमक दे विचों जदों वो अपना अक्स वेखदा है तो उहदे कोल दो राह हुंदे ने कि की उसने उस तलवार के कोलों बचना है जां उस दे हेठां सिर कर लेना है। सो जिहड़ा तो उहदे हेठां सिर कर लैंदा है वो गुरु की कृपा के सदका शहीद है, तो जिहड़ा बचन के राह लभदा है वो शहादत की दात प्राप्त नहीं कर सकता। भावें कि हुण तुसीं एक गल वेखो कि किन्ना साडे धर्म दे सत्कारत शब्द है शहीद। बेशक ये इब्राहिमिक फेथ दे विचों जिन्नियां समैटिक लैंगुएज ने अरबी फारसी उन्हां भाषावां दे विचों साडे विच आया, पर इस नूं जिहड़ी असीं कहने आ कि कॉसमोलॉजिकल जिहड़ी स्पेस है वो सिख फलसफे ने दित्ती है कि इस नूं असीं ब्रह्मंडी ज्ञान के दायरे दे विच लै दित्ता कि शहादत इन्ना पाक पवित्र जिहड़ा वो एक रुतबा है। कोई भी जिहड़ा संसार तो दुनिया तो चलिया जावे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਫੇਥ ਤੋਂ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਉਦੇ ਚੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹ ਬਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਡਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਹਾਥੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹਾਥੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਰ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਡਰ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਦਿਆਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਲੈ ਆਏ। ਮਜੀਠੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡਰਿਆ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਕੇਵਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ।
मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। कहे कबीर मन भया आनंदा, गयो भरम रहियो परम आनंदा। बस एक भरम है जिहड़ी मैं आरंभ च गल कीती सी ना, एक भरम है। जिद्दण गुरु शब्द के प्रकाश के सदका इस गल का पता लग गया ना कि सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार। सो मर जाना शहादत नहीं है, पर मरना कबूल करके जिंदगी जीवनी ते धर्म के राह के उपर तुर पैना, यह शहादत का मार्ग है। दुनी चंद मौत तो भजदा है, पर मौत फिर भी आउंदी है, जिसनूं असीं पंजाबी दे विच एक कहावत कहने, मूसा भज्जा मौत तो अगे मौत खड़ी, कि मौत तो आउणी ही आउणी है। पर बचित्र सिंह सिख कौम का नायक है, क्योंकि जदों गुरु साहब नूं ये पता लगता है कि दुनी चंद चला गया तो हुण कौन जाएगा, तो बचित्र सिंह बैठा ही अपने मन च पता, बचित्र सिंह तब हृदय विचारियो, ये अवसर अब मेरा, किते गुरु किरपा करके ये जिम्मेवारी मैनू दे दे। ये उन्हां दी मानसिक दृढ़ता हुंदी है जिन्हां दी झोली दे विच दात पैनी हुंदी है। बचित्र सिंह तब हृदय विचारियो, ये अवसर अब मेरा, कि ये मेरा मौका है। जे किते गुरु हुण मेरे ते किरपा करके मैनू कहे कि बचित्र सिंह तू हाथी का मुकाबला करन जावेगा, तो कलगीधर पातशाह ने उस वेले नागनी बरछा दे के ते भाई उदय सिंह के हथ करपा बरछा दे के ते नाल बाबा मक्खण शाह लबाणा का बेटा खुशहाल सिंह, इन्हां नूं मुकाबले के वास्ते तोर दिता। उसे ही मस्त हाथी का मत्था विन्निया बचित्र सिंह ने, और जदों बचित्र सिंह उस मस्त हाथी दे वल जा रहा है तो साडे पुरातन स्रोतां दे शब्द बड़े अहमियत वाले ने। वो शब्द है रकाब पे पग धर। तुसीं किते घोड़सवार जदों पोलो खेडदे ना वेखण दा यतन करो कि जदों घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार ते होवे ते तुसीं अपने निशाने नूं भी फुंडना होवे ते तुसीं रकाब दे उपर भार पा के खड़े हो जांदे हो, फिर तुसीं काठी नूं छड्ड दिंदे हो। ते किन्ना सोहना जिक्र कीता है, रकाब पे पग धर पग पे बल पर। रकाब च पैर ते पैर ते जोर दे के उछरियो आसन शोरा हुतो मतंग अंग में बरछा करके ऊस कनेरा। मतंग हाथी कि इन्नी तेज अपना घोड़ा लियांदा ते फिर नेड़े आके वो रकाबां दे उपर पैर रख के खड़ा हो गया, तो इन्नी जोर दे नाल नागनी बरछे का वार किया कि हाथी दे लोह बख्तर नूं विंधा होया उहदे मत्थे च धस गया। हुण ये एक पल का एक छिन का फर्क है। जे तुसीं वेखो एक घड़ी जेकर दुनीचंद इस नूं स्वीकार कर लैंदा तो वह कौम का नायक हुंदा, नहीं बन सकिया। असीं अज भी जदों असीं स्रोतां नूं पढ़ांगे असीं कहांगे कि दुनीचंद गदारी कर गया, क्योंकि उहदी झोली च वडियाई नहीं सी, कोई उहदे कर्मां दा फल। पर बचित्र सिंह खुद कह रहा है, बचित्र सिंह तब हृदय विचारियो, ये अवसर अब मेरा, हुतो मतंग अंग में बरछा करके ऊस कनेरा। तो बचित्र सिंह खुद मनो कह रहा है कि किते ये दात मेरी झोली च पै जाए। बस इन्ना क अंतर है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल साझी कीती सी, वो सिर्फ इन्ना क अंतर है कि जिहड़ा ब्रह्मंडी ज्ञान दे रूहानीयत के दायरे दे विच सिखां दे विच शहादत का सरूप सिरजिया गया है, वो गुरु की एक ऐसी दात है जिहड़ी गुरु की किरपा दे नाल ही झोली च पै सकदी है। किसी नूं ना शहीद किया जा सकता तो ना शहीद बनाया जा सकता, जिन्ना मर्जी जोर ला। बहुत सारे लोग हुंदे ने उन्होंने शहीद अखवाउण दे वास्ते स्टेट का जोर लगा हुंदा है। आ तुसीं हुण ही वेख लो सरकारां दा जोर लगा पिया। मैं तुहानूं एक होर उदाहरण दिंदा, बहुत सारिया किताबां दे विच भी तुसीं उस नूं पढ़िया होवेगा। एक विदेशी पत्रकार ने ये गल लिखी सी, कहंदी कि जून 84 तो बाद कहंदी जदों मैं अमृतसर आई तो कहंदी मैं वेख्या कि उत्थे संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले दी तस्वीरां बहुत विक रही सी, पर कहंदी जदों मैं सारे पिछोकड़ का अध्ययन किया सी तो मोर्चे का डिकटेटर हरचरण सिंह लौंगोवाल सी, मोर्चे का डिकटेटर हरचरण सिंह लौंगोवाल तो तस्वीरां संत जरनैल सिंह दियां विक रही ने। कहंदी मेरी समझ ना आई भी लहर का आगू कोई होर होवे ते तस्वीरां किसी होर दियां विक रही होण। कहंदी मैं एक तस्वीरां वेचण वाले दे कोल गई ते कहंदी मैं तस्वीर खरीदी
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 84 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾਈ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਰੂਪੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀਏ ਰਾਖਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਕਤ। ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
उस वेले हुकूमत का सब तो वड्डा आर्थिक स्रोत सी चुंगी नाका। और चुंगी नाका लाउणा, उत्थे निशान साहब कमर कस्से का बना के लहराउणा और आउंदे जांदे जिहड़े लोग ने उन्हां दे कोलों टैक्स लैना, इहदा मतलब सी कि वक्री हुकूमत कायम कर दित्ती, ऐलान कर दित्ता कि असी स्टेट के सामने एक वक्री हुकूमत कायम कर दी। लोग टैक्स दे के नंगी जा रहे हैं डरदे, फिर कहते हैं अजे भी गल नहीं बनी, अजे हुकूमत तक साडी आवाज़ ही नहीं पहुँची। फिर वो चिट्ठी लिखते हैं, कुदरतन एक छोटा जिहा काफला जा रहा हुकूमत का, कुछ सिपाही नाल जा रहे हैं, उन्होंने को टैक्स लेंदे ने ते नाल कहंदे ने कि हुण साडा सुनेहा जाके तुसी लाहौर के नवाब नूं देना। वो चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी के शब्द जिहड़े साडे स्रोतां च मिलते हैं, चिट्ठी लिखे सिंह बोता, विच राहे है खलोता, हत्थ विच सोटा, आना लावे गड्डे नूं, पैसा लावे खोता, तेरा अकबरी कर है खोटा, आखी भाबी खानों नूं ज्यों आखे सिंह बोता। वो फिर लाहौर के नवाब नूं चिट्ठी लिखते हैं कि असी चुंगी नाका ला के टैक्स अगराउणा शुरू कर लिया, जे तेरे च हिम्मत आके रोक ला। वो आले दुआले के नवाबां नूं भेजदा है, ये दो सिंह उत्थे लड़ते हैं और फिर जिस तरह के नाल पिट्ठां जोड़ के लड़ते हैं, पहला इन्हां दे उपर तीरां दे वार कीते जाते हैं। कुदरतन दो सिख ने खत्म करने के वास्ते दूरों तीर ही चलाए जाएंगे, दुश्मन नेड़े नहीं आता तो ये दुश्मन नूं नेड़े लियाउण दे वास्ते फिर वंगारदे किवें ने, कहंदे जे तुमरो कैसे तीर जो हमरो चीर ना सके शरीर, कहंदे किवें दे नकम्मे जे तीर चुक्की फिरदे हो, ये तो साडे जिस्म के आर पार ही नहीं हो रहे। नेड़े आउंदे ने, लड़ते ने, जूझते ने, शहादतां प्राप्त कर जाते हैं। हुण तुसीं वेखो कि अज असीं कहने शहीद भाई गरजा सिंह ते शहीद भाई बोता सिंह, ते उन्हां दे कोल जिंदगी जीउण दा राह किन्ना खुल्ला सी। जे चाहुंदे ते वो जिंदगी जी सकते सी, पर जिहड़ी गल मैं पहला कही कि शहनशाह खुद ही को भगत कान ना काहू की राखत, कि पूरी जिम्मेवारी दे नाल हर गल नूं निभाउंदे ने सी। हुण जदों मैं पहला बरतांत की गल आ गई, उस तो बाद शहादतां की गल आ गई। शहादत के फलसफे नूं तुसीं समझ गए होवोगे, और उन्हां कौमां दे उपर कदी भी शहादतां ते घल्लूघारियां ते नस्लकुशियां दा दौर नहीं चलदा जिहड़े स्टेट दे नाल साझा पा के पै जाण। बहुत सारे राजपुताने दे ऐसे राजे होए जिन्हां ने मुगलों के नाल रिश्तेदारियां बना लईआं, उन्हां परिवारां दे कोई नुकसान नहीं। उन्होंने पूरी तरह के नाल जिस तरह स्टेट ने कहा उस तरह उन्होंने हक दे विच चले। बहुत सारे राजपुताने दियां रियासतां दे राजे जिन्हों ने मुगलों के नाल जिन्हों असीं कहने डोले दे के अपनी रिश्तेदारियां बना लईआं, जिन्हां दे विचों अकबर का जोधाबाई दे नाल विआह भी एक मिसाल है। बहुत सारिया मिसालां इतिहास के विचों तुहानूं मिल जाणगीआं, पर हमेशा ये वरतारे उन्हां कौमां दे उपर वापरदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अणख दे नाल जीना चाहुंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ डोले दे के जिंदगी जीण नूं स्वीकार नहीं करदियां। सो शहादत के फलसफे दे विचों जदों ये सारे वरतारे पैदा हुंदे ने, फिर उहदे विच हुंदा है कि असीं किसी वापरे हुए वरतारे नूं परिभाषित किवें करना है। ये गल सब तो अहम है। कोई घटनाक्रम वापर जांदा है, असीं उस नूं परिभाषित किवें करिए। तुहानूं याद होवेगा जे अज तो 20-25 साल पहलियां किताबां तुसीं पढ़ो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ, ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਡੂ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਤਲ, ਕਾਤਲ, ਮਕਤਲ, ਮਕਤੂਲ। ਕਤਲ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਤੂਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਤਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ में गया वो शान सलामत रहती है। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਾਫ ਨੇ, 3 ਕੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਫ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 3 ਕਾਫ, ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਫ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਫ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਾਫ ਕਤਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੂਦੀਦਮ ਬਾ ਨਾਹਰ ਬਾ ਆਮਦ ਬਾ ਜੰਗ। ਉਹ ਜੰਗ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ, ਦਰਅਸਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਚੂਦੀਦਮ ਬਾ ਨਾਹਰ ਬਾ ਆਮਦ ਬਾ ਜੰਗ, ਚਸ਼ੀਦੇ ਜਕੇ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀ ਜੰਗ, ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਦਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
भाव कि जे शरीर 'ਚ सत्या होई तो अजे भी लड़ना है, हथियार नहीं सुट्टने। सो ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊ की जिहड़ी पातशाह ने साडे ते बख्शिश कीती, ये इत्थे आके गल आ जाती है जदों पातशाह कहंदे ने गुर सनाह के कारे कुनद चहल नर बा लक बर आयद बरो बेखबर, कि तेरी 40 ਸਿੰਘਾਂ ने मुकाबला किया चमकौर की गढ़ी दे विच ਲੱਖਾਂ की फौज का, भावें कि वह भुखे प्यासे बेजार ते तेरे मुकाबले के हथियार भी नहीं सी हैगे। गुर सनाह के कारे कुनद चहल नर बा लक बर आयद बरो बेखबर, कि औरंगजेब की भेजी हुई ਲੱਖਾਂ की गिनती वाली फौज का मुकाबला 40 सिखां ने किया। उत्थे शरीरां की गल तो रह ही नहीं गई, उत्थे गिनती की गल तो रह ही नहीं गई। जदों तुसीं गुरदास नंगल की गढ़ी नूं वेखदे हो तो उस वेले विलियम इरविन की किताब है द लेटर मुगल्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 350, ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਿਆਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ 1.25 ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਰੀਤੀਆਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਾ ਚਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਕਾਈਵ ਆ ਸਾਰਾ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ
कि उत्थे सिंगापुर भी उन्होंने पाठ करने के वास्ते इत्थों गुरु ग्रंथ साहब की पोथी पहुँचाई गई समुद्री जहाज़ के राही। उसने बहुत मेहनत की बच्ची ने, पर व्यू बहुत घट। उसका कारण की है? उसका कारण है कि बच्चे की एक खास उम्र दे विच जदों असी उसनूं इतिहास की सही सिक्ख्या नहीं देंगे, क्योंकि ये तो सानूं पता है कि अकैडमिक लैवल के उपर स्कूलों कॉलेजों यूनीवर्सिटियों में साडा ये सच नहीं पढ़ाया जा रहा तो ना ही पढ़ाया जाना, पर असी अपने घरां दे विच तां अपने बच्चों नूं ये दस सकते हैं कि बाबा महाराज सिंह कौन सी। मैनूं नहीं लगता कि तुसीं किसी ने उन्होंने बारे पढ़िया हो, और बड़िया खोज भरपूर किताबां ने उन्होंने बारे। ये उस बाबा वीर सिंह दे कोल सी जिन्हों डेरे दे विच महाराजा रणजीत सिंह के काल चलाने तो बाद तोप के गोले दे नाल शहीद कर दिता गया सी, जिसका जिक्र शाह मुहम्मद भी करता है। वीर सिंह नूं मारिया डाह तोपा नहीं छड्डिया साध ते संत मियां। ये उस वीर सिंह के डेरे दे विचों बाबा महाराज सिंह इन्नी लंबी जथेबंदक लड़ाई करते हैं कि इन्हां दे उपर एक ना कॉन्स्पिरेसी केस चलिया सी। उस डॉक्यूमेंट्री के तुहानूं मिल जाएगा, तो उपर मेरिया भी कुछ वीडियोज़ ने। इन्हां ने इत्थों तक कोशिश की सी कि दलीप सिंह नूं ही लाहौर के किले दे विचों अगवा करके अपने को नाल लिजाया जा सके, कि दलीप सिंह नूं इंग्लैंड जाण ही ना दिता जाए। उन्हां दी जिंदगी में वेख के हैरान रह जाना। एक पल पल वो खेतों के विच जंगलों के विच कमादां दे विच रह रहे हैं, और इन्ने भजनीक ने कि उन्होंने ब्रिटिश हर थां ते पता की लिखते हैं, गुरु महाराज सिंह। हुण ये गल भी समझो, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भी जिहड़े उस वेले दे इस्लामी इतिहासकार लिखते बंदा गुरु, ये कारण भी समझना पवे। बंदा गुरु ते गुरु महाराज सिंह, दरअसल जिथे भी स्टेट नूं इंज लगदा ना कि गुरु की विचारधारा उस शुद्ध रूप च मुड़ प्रवाहित हो रही है जां मुड़ विस्थापित हो रही है, तो उन्होंने उत्थे गुरु ही नज़र आता है। वो बंदा सिंह बहादुर नूं भी स्टेट हिस्टोरीयन जिहड़े ने वो बंदा गुरु लिखते हैं, तो अंग्रेज हिस्टोरीयन जिहड़े ने वो बाबा महाराज सिंह नूं गुरु महाराज सिंह लिखते हैं। तो उहदे जिहड़े शब्द ने वायसराय दे चिट्ठी दे, वो पता की कहंदा, कहंदा इस गुरु महाराज दे हत्थां ते पैरां दीयां बेड़ियां ते अखां दी पट्टी उदों खोलनी है जदों जहाज़ अध समुंदर च जा चुका होवे। ये हुण तुसीं वेख लो कि स्टेट या उस वेले दी ब्रिटिश गौरमेंट किन्ना डरदी सी एक योधे दे कोल। पर उस योधे दा संघर्ष दा मरकज़ की सी कि वो रणजीत सिंह दे खुस्से होए राज नूं दुबारा लियाउणा चाहुंदा सी। वो वख-वख स्टेटां दे नाल, वो वख-वख रियासतां दे नाल संपर्क स्थापित कर रहा सी। मुखबरी हुई, जलंधर दे कोलों गिरफ्तार किया गया, उस तो बाद नज़रबंद कर दिता गया, और सिंगापुर दे विच बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत दे विच जदों उन्हां दी अखां दी रोशनी भी जा चुकी सी, वो अकाल चलाना कर गए। अज भी सिंगापुर जिहड़ा मेन गुरुद्वारा है उन्हां दी याद दे विच ही है, सिल्ट रोड वाला गुरुद्वारा जिसनूं कहा जाता। किते जाओगे तो उत्थे पहलां जेल हुंदी सी, हुण उत्थे गुरुद्वारा साहिबान है, और उत्थे बकायदा तौर के उपर उन्हां दी यादगार भी बनी हुई है। और उत्थे केवल सिख नहीं बल्कि सिंगापुर के जिहड़े मूल वसनीक ने वो भी उत्थे मत्था टेकण वास्ते आउंदे। कहंदे साडे वडेरे क्या करदे सी कि जिहड़ी गल किसी को पूरी ना होवे, जिहड़ी मंग किसी को पूरी ना होवे ना, इत्थों पूरी हो जाती है। सिंगापुर के लोगों का लोक विश्वास बन चुका सी, तीजी पीढ़ी के भी अजे विश्वास कायम है। हुण उस तो बाद नामधारी लहर शुरू होंदी है। हुण नामधारी लहर का मुख प्रयोजन तो नाम मिलवर्तन अंदोलन सी, तो बहुत सारे इतिहासकार भी कहते हैं कि जिहड़ा महात्मा गांधी ने नाम मिलवर्तन अंदोलन शुरू किया वो बाबा राम सिंह दे शुरू किए अंदोलन की ही नकल सी। पर ये भी एक मूल डिफरेंस है, एक ये भेद है। भेद यह है कि जदों बाबा राम सिंह नामधारी ने वखरा अंदोलन शुरू किया तो उन्हें बराबर के उपर एक सिस्टम भी सिरजिया। उसने अपना डाक विभाग शुरू किया, उसने अपने सूबे बनाए, उसने सारा अपना तंत्र शुरू किया, जदों कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कुछ नहीं किया इस तरह। उस तो बाद कूकियां का कतलेआम होया मलेरकोटले दे विच, रायकोट दे विच, ते वो लहर जिहड़ी सीगी वो शस्त्रधारी प्रथा तो बिल्कुल लांबे पासे चली गई। उस तो बाद सिखां दे विच करीतियां आउंदियां ने, निरंकारी लहर शुरू होंदी है, जिसका कल विस्तार जिक्र करांगे कि बेशक निरंकारी लहर जिहड़ी है वो जदों साडे विरोध च आउंदी है 1955 चों बाद च आके तकरीबन,
पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਸੂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਦਲਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 85% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1.5% ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 1.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 1.5% ਨੇ ਉਹ 85% ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਰਦਾਰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤਰਵੇਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ
वो पढ़ सारी करके असीं अज दे लैक्चर की समाप्ति करते। वो गल बड़ी अहम है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੂਟ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਖਵਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਲੱਗ ਕੇ D11/7 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖ ਘਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਾਦ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਦ ਦਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ 50-60 ਬਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 50-60 ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੱਟ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 22 ਫੱਟ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 19 ਫੱਟ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 40,000 ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਇਓ ਸੋ ਕੋਟ ਗਵਾਇਆ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਰਾਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜੂਝਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵਰੈਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਗ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਸਫ ਏ ਸਗਾਂ। ਵਸਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰੀਫ, ਸਗਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋਸਾ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 300 ਪਠਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ 300 ਪਠਾਨ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆਖਦਾ, ਬਾ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਬਾ ਮਾਦਾਨ ਨੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਲੂਟ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨ ਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਲੂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ
कि कदी भी दो मुल्कों की जमीनी वंड दे विच इन्ना वड्डा कतलेआम इतिहास दे विच होया ही नहीं जिहड़ा 1947 दे विच होया। सानू लाहौर का वो किला छड्डना पिया जिहदा वारस कदी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सी। सानू हरी सिंह नलवे का वो इलाका छड्डना पिया जिहदे चप्पे चप्पे दे उपर उसते घोड़े के पैरों के निशान सन। सानू अफगानिस्तान तक लगती वो हद छड्डनी पई जिथों दियां पठाणियां बच्चों नूं सवाउण वेले भी ये गल कहा करदियां सी, चुप छाप बच्चे हरिया रंग ले, पुत चुप करके सौ जा, नहीं तो हरिया रंग ले, नहीं तो हरी सिंह नलूआ आ जाएगा। असी सारे इलाके छड्ड दिते, जमीनां छड्ड दित्तियां, आबाद कीतियां, सब कुछ जरायती खेतर नूं छड्ड के इस देश के नाल किस्मत जोड़ी तो सब तो वध नुकसान सिखां ने उठाया, चाहे वह आर्थिक तौर पर सी, चाहे वह सरीरक तौर पर सी। सब तो वध इस वंड का नुकसान जिहड़ा सी वो सिखां नूं झेलना पिया। तो उस तो बाद कह दिता गया जराइम पेशा कौम, जिथों मैं गल समझाउण दा यतन कीता है कि साडे वो दुश्मन जिन्हां ने सानूं एक दिन दे विच 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार इकट्ठियां समूहिक तौर पर कतल किया है, ये शब्द तो साडे वास्ते कदी उन्हां भी नहीं सी वरते जिहड़े शब्द साडे वास्ते वरते गए। और मैं एक होर गल साझी करां, कल असीं जनरल शबेग सिंह हुणां दे बारे गल करांगे। बांग्लादेश पाकिस्तान के हथों कड्ढण दे वास्ते जिहड़ी मुक्तिबादी फौज बनाई गई उसकी जिम्मेवारी जनरल शबेग सिंह हुणां दे कोल सी। ते सरदार शबेग सिंह उस वेले एक मुसलमान के भेस दे विच रहिंदे ने ते जिहड़ियां घर नूं चिट्ठियां लिखते हैं उन्हां दे उपर एस बेग लिखिया हुंदा। उत्थों के नौजवानों नूं ट्रेनिंग दित्ती, उत्थों के लोकां नौजवानों नूं मैदाने जंग च लड़ना सिखाया, नाल इत्थों की फौज गई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़े। पाकिस्तान की फौज ने इन्हां दा बिना नाम जाने इन्हां दे सिर दे उपर उस समय 10 लाख का इनाम रखा सी। मैं हुण किसी किताब च पढ़िया कि वो बंदा लभना, वो जरनैल किहड़ा है जिन्हें बंगलादेशियों नूं लड़न दे वास्ते तैयार कर दित्ता। ते एक घटना का जिक्र फिर जो जगजीत सिंह अरोड़ा उत्थे पहुँचते हैं, ये दुनिया के इतिहास के सब तो वड्डा आत्म समर्पण है। जनरल न्याजी ने जिहड़ा सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा ते शबेग सिंह हुणां दे सामने कीता, 93,000 फौज ने इकट्ठे हथियार सट्टे सी पाकिस्तान की फौज। मेरे ख्याल दे नाल दुनिया का सब तो वड्डा आत्म समर्पण है कि किसी देश की 90,000 तो वध फौज ने हथियार सुट दिते होण। इस तो पहला या बाद विच इतिहास सानूं किते जिक्र नहीं मिलता इसका। तो सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा की उस समय के एक मोर्चे की घटना का जिक्र भुल्लर साहब ने बड़ा प्यारा किया। कहते सरदार जगजीत सिंह हुणी ते नाल दे होर जिहड़े इन्हां दे साथी फौजी सी, ये लड़ रहे सी। जदों इन्हां ने एक इलाका फतेह किया ना, तो एक उस वेले जिहड़ा पाकिस्तानियों का कब्जे वाला इलाका सी, उहदे विचों कुछ लड़कियां निकल के एकदम इन्हां दे मोर्चों दे विच आ गईयां। तो कहते जगजीत सिंह अरोड़ा ने पूछा भी बच्चियों तुसीं मुसलमान हो, तुसीं सिखां दे मोर्चों दे विच क्यों आ गए? तो उन्होंने जवाब पता की सी, इत्थे साडी इज्जत महफूज रहेगी। तो सरदार अरोड़ा पुछते ने तुहानूं किवें पता? कहंदी तुहाडे कड़े वेख के पता लगा। कहंदा किन्ने दस्सिया? कहंदी साडे वडेरे दस्सिया करदे सी भी जिहड़े सिख ने ना, ये बेशक तुहाडे दुश्मन भी होण पर तुहाडी इज्जत दे नाल नहीं खेडणगे, कदी तुहाडी इज्जत नूं दागदार नहीं करनगे कदी। तो कहते कि उस वेले उन्हां बच्चियां नूं इन्हां ने घरों घर पहुँचाया। ये जगजीत सिंह अरोड़ा ते सरदार शबेग सिंह हुणां दा कारनामा सी। उस तो बाद सब तो अहम गल आ जाती है कि कोई भी स्टेट जो किसी कौम के उपर सभ्याचारक हमला करती है, पहला हमला बोली के उपर होता है। हिंदुस्तान दे विच राष्ट्रीय पद्धर के उपर तकरीबन 22 बोलियां नूं मानता दी गई है, पर इन्हां सारियां बोलियां दे वास्ते किसी भी स्टेट नूं बोली आधारित सूबा लैण दे वास्ते संघर्ष नहीं करना पिया। बोली के आधारित सूबाई वंड सरकार ने हर थां ते अपने आप करके दिती है, केवल तो केवल पंजाब नूं पंजाबी सूबा लैण दे वास्ते संघर्ष करना पिया। और ये भी उदों शुरू होया, इहदी लोड़ क्यों पई इहनूं भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोली एक बड़ी अहम चीज़ है। हिटलर की एक किताब है, पहला तो उसने जर्मन भाषा च लिखी सी माइन कैम्फ, हुण इहदा अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता माई स्ट्रगल।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਚਰਲ ਅਸਾਲਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਟਲਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਲਚਰਲ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਚਲੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਸਮਾਦੀ ਖੇੜਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਬਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 88 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਤਰੀਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਵੇਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਨੋਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਕੀ ਨੋਕ ਪਰ ਰਾਹਗੀਰ ਕੋ ਲੂਟਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਚਾਕੂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੰਜਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੀ।
कि मेरी गोदी च कौम का भविख बैठा, इस तलवार का कोई डर नहीं, पर मेरी कौम का भविख माँ बोली तो महरूम नहीं रहना चाहिए। हमायूं की कोई परवाह नहीं, तो हमायूं ने यह गल कही भी सी कि मैं बेशक दौड़िया होया, मैं हिंदुस्तान का बादशाह है, तू दरवेश है, मेरे वाल तक्या तक नहीं। वो कहते जे तलवार चलानी सी उत्थे चलानी सी जिथे छड्ड के भज आया, हुण तू दरवेशां ते तलवार चलानी है। ये गल गुरु पातशाह ने कही सी। पर मेरा कहण तो भाव ये सी कि गुरु पातशाह ने जेकर अपनी गोदी च बैठे बच्चे नूं अखर बोध देण दे वल ज़्यादा ध्यान दिता है तो दुश्मन की तलवार दे वल ध्यान नहीं दिता। ਇਹਦਾ मतलब सब तो वध कीमती चीज़ ये सी कि मेरी कौम का जिहड़ा भविख है वो मेरी बोली तो महरूम नहीं होना चाहिए। अज हो रहा जो साडे घरां च, असीं अंग्रेजी बोलण दे च, हिंदी बोलण दे च माण महसूस करते, सानूं इंज लगदा है पंजाबी गवारां दी भाषा, जदों कि पंजाबी वर्गी तो कोई माँ बोली है ही नहीं। मैं कोई माँ बोली क्या, मैं दुनिया की माँ बोली की गल करदा। ये गल मैं इस करके कर लगा कि पिछे जे एक भाषावां का एक सैमीनार चल रहा सी, तो वो चीन की एक स्कॉलर ने मैंने एक गल कही, मैंने बड़ी वधिया लगी। कहती कि हाँ चीन के साडे बच्चे हुण मैडिकल विद्या लैण काफ़ी जा रहे हैं MBBS करने वास्ते। कहती कि चीन दे विच सारे देशों तो लोग आउंदे ने, यूरोप तो भी आउंदे ने, अरब तो भी आउंदे ने, अफ्रीकी भी आउंदे ने। कहती पर मैंने एक गल की समझ नहीं आती कि चीनी भाषा सब तो औखी है, पर तुहाडे पंजाबी बच्चे जिहड़े ने वो बहुत छेती साडे वर्गे मुहावरे च बोलण लगदे ने। मैं कहता कारण है जिहड़ी गुरु बाबे ने दात साडी झोली च पा दित्ती, क्योंकि चीन की भाषा दे विच जिहड़े तालू दे चारण वाले शब्द बहुत ने, यिंग यैंग गंगा, अंग्रेजी च अखर ही नहीं हैगा। हुण अंग्रेज जिहड़ा सड़क थोड़ा कह सकदा जां लिख थोड़ा सकदा, जां सड़क लिखेगा जां सरक लिखेगा तो घड़ाड़ा नहीं हैगा। ते तुहाडी झोली दे विच तां गुरु पातशाह ने वो दात पा दित्ती है कि दुनिया का हर अखर इस जबान च बोलिया जा सकता है। दुनिया का हर अखर इस जबान च बोलिया जा सकता। हर अखर की आवाज़ जिहड़ी है साडी माँ बोली च पैदा हुंदी। अंग्रेजी च इंज नहीं हुंदा, उत्थे किते CH कैमिस्ट्री बन जाता तो किते CH चोपड़ा जी बन जाता, किते कक्का बनता किते चिच्चा बनता। अंग्रेजी चेंज नहीं होंदी। ये तुहाडी माँ बोली की संपूर्णता है। सो माँ बोली की अहमियत की है उन्होंने समझ के असीं अज दे लैक्चर की समाप्ति करते हैं। रसूल हमजा तो लिखता है, कहता मेरे कबीले का एक नौजवान रोजगार के वास्ते किते चला गया। उन्होंने समय तुर के जाते सी, तुर के गया रोजगार के वास्ते, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल 2 साल 3 साल बीत के कोई खबर नहीं आई उसकी। तो फिर परिवार ने सोच की लिया कि जां किसी ने कतल कर दिता होगा तो जां जंगल च किसी जानवर ने मार दिता होगा। तो कहता मेरे कबीले ने रल के उहदियां सारियां अंतिम रस्मां कर दित्तियां कि मुंडा मर गया। वक़्त बीतदा गया। कहता बड़े समय बाद मैं यूरोप गया तो फ्रांस पैरिस दियां सड़कों पर घूम रहा सी, तो एक दुकान के उपर मैं कुछ गल कर लग्या, अपने कबीले की बोली बोली, तो मेरे पिछे एक नौजवान ने मेरे मोढे ते हथ के क्या मार के कहा ये तो मेरे कबीले की बोली है। कहता मैं क्या तू कौन? तो कहता वो मेरे कबीले का उही नौजवान सी जिहड़ा पिंडों रोजगार की भाल च निकलिया सी। कहता दहाकियां बाद मैनूं मिलिया। कहता बड़ा प्यार किया उन्हें मैनूं। कहता अपने घर लै गया। कहता उहदी घर वाली भी फ्रेंच, उहदे बच्चे भी फ्रेंच बोल रहे सी। कहता कि मैनूं बड़ा उन्होंने प्यार दिता कि मैं उन्होंने कबीले दे विचों हाँ। कहता मैं वापस आया तो फिर लिखदा बड़ी प्यारी गल, कहता तुसीं सोचो जिस माँ नूं ये पता लगे 30 साल के बाद कि उहदा पुੱਤ जिउंदा है वो कितनी खुश होगी। कहता मैं अपने घर नहीं गया, मैं उहदे घर गया कि जाके सुनेहा देवां कि माँ तेरा पुੱਤ जिउंदा है। कहता मैं जाके बाप तो उहदा मर चुका सी पुत्र के विजोग दे विच। कहता मैं माँ नूं जाके दस्सिया, मैं क्या माँ तेरा पुੱਤ जिउंदा है। कहती बड़ी खुश हुई, कहती ठीक ठाक है, खैर सुख है। कहता हाँ। कहता माँ हुण साडे कबीले के कपड़े नहीं पाउंदा, हुण तां वो अंग्रेज़ां वर्गे कपड़े पाउंदा, हुण तां तेरी एक नौं भी है वो भी उत्थों की भाषा बोलती है, हुण तां तेरे पोतरे भी ने वो भी उत्थों की भाषा बोलते हैं, हुण तो उनका लिबास भी उवें दा ते उवें दी भाषा बोलते। कहता मैं गल्लां करी जा रहा सी ते माँ दियां अखां दे विच अथरू वहिंदे जा रहे सी। ते कहता मैं क्या माँ उन्होंने मिलना नहीं? कहती नहीं अगे नहीं सी मरिया, अज मेरे लिए मर गया। जिन्हें कबीले की रफ्तार दस्तार ते गुफ्तार छड़ दी है ना, जिन्हें बोली सभ्याचार ते अपना पहरावा छड़ दिता है,
ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।